चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरबारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नाम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपं नाम्नाम् प्रदीक्षणा स्वातनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् प्रतीक्षणा वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेलिसेत्यै यायालिबेर्यो स्थिरपेक्षणीयाम् निकुञ्जयूनो रतिकेलिसेदाय यायालिबेर्यो स्थिरपेक्षणीया तत्रादिताक्षात् हरिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् तत्रातिदादिवल्लभस्य दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्षात्तरेण समस्तशास्त्रै उक्तस्तदा भाव्यदयेव सद्भिः साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रैर्युक्तस्तदा भाव्यत एव सद्भिः इन्दुप्रभुर्य प्रियवदस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् किन्तु प्रभोर्या प्रियेव तस्य वन्दे गुरु चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नगदी कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् ध्यायन् स्तुवं तस्य यक्षस्त्रीचन्द्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् ध्यायन् स्तुवं तस्य यशस्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् संसारदावा नलनीडलोक त्राणाय कारुण्य कणकणत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Radhe Jaya Radha Govinda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranita Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitya Gaura Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஓம் கிருஷ்ண நமோ மாதாஜி. பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நமஸ்காரம். தேங்க் யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சேம் டு யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம். பும்சாம் அதோ விவித கர்மபேத் அத்வராதைர் தானேன சோக்ர தபசா பரிஷ்யாயச ஆராதனம் பகவத் ஸ்தவசத்கிரியோதோ தர்மோ அர்பிதஹ கர்ஹிஷத் மிரியதே யத்ரஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பும்சாம் அதோ விவித கர்மபிர் அத்வராத்யை தானேன சோக்ர தபசா பரிச்சர்யயா ச ஆராதனம் பகவதத் தவசத்கிரியார்த்தோ தர்மோபித கர்ஹிஷித் மிரியதே யத்ர. பும்சாம் மக்களின் அதனால் விவித கர்மபி பல்வேறு பலன் தரும் செயல்களினால் அத்வர ஆத்யை வேள்வி சடங்குகளை செய்வதனால் தானேன தானங்களினாலும் ச மேலும் உக்ர மிக கடினமான தபசா தவம் பரிச்சர்யா உன்னத செயலினால் ச மேலும் ஆராதனம் வழிபாடு பகவத முழுமுதற் கடவுள் தவ உமது சத்கிரியா அர்த்த உம்மை திருப்திப்படுத்துவதற்காக தர்ம சமய நெறி அர்ப்பணிக்கப்பட்டு கர்ஹிசித் எந்த நேரத்திலும் மிரியதே வெற்றி கொள்ளப்படுதல் ந இல்லை எத்திர அங்கே. மொழிபெயர்ப்பு. மக்களின் புண்ணிய செயல்களான தானம் தவம் துறவு மற்றும் வேள்விகள் போன்றவையும் உம்மை வழிபடுவதற்காக செய்யப்படும் இறைபணி செயல்கள் நீர் திருப்தியுறும் வண்ணம் உமக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும். அச்செயல்களின் பலன்கள் போன்றவை அனைத்தும் நன்மை தருவனவே ஆகும். இவை போன்ற அறநெறி செயல்கள் என்றும் வீணாக போவதில்லை. கொஞ்சம் கீழாக்குங்க மாதாஜி. பொருளுரை. கேட்டல், ஓதுதல், நினைத்தல், துதித்தல், வழிபடுதல் போன்ற 9 பல்வேறு ஆன்மீக செயல்களை கொண்ட முழு பக்தி தொண்டானது பகட்டார பாரமிக்க மக்களை எப்பொழுதும் கவர்வதில்லை.
அவர்கள் மிக அதிகமாக வேதங்கள் குறிப்பிடும் மேலோட்டமான வேள்விகளினாலும் ஆடம்பரமிக்க சமய சமுதாய காட்சிகளினாலுமே கவரப்படுகின்றனர். ஆயினும் வேதங்கள் புண்ணிய செயல்களின் பலங்கள் அனைத்தையும் பரமபுருஷ பகவானுக்கே அர்ப்பணிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆணையிடுகின்றன. ஒருவன் நித்திய கடமையாக செய்து கொண்டிருக்கும் வழிபடுதல், தானம் செய்தல், வேள்வி செய்தல் போன்றவற்றின் பலன்களை எல்லாம் அவருக்கே அர்ப்பணித்து விட வேண்டும் என்று பகவத்கீதையில் 9.27 பகவான் கூறுகிறார். இவ்வாறு புண்ணிய செயல்களின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பது என்பது உண்மையான பக்தி தொண்டின் அடையாளமாக இருப்பதோடு நிரந்தர மதிப்புடையதாகும். மாறாக அவற்றின் பலன்களை தானே அனுபவித்துக் கொண்டால் அது தற்காலிகமான அனுபவிப்பாகவே முடியும். பகவானுக்கு செய்யப்படும் எச்செயலும் அழிவற்ற நிச்சய சொத்தாகிறது. மேலும் அது பகவானுக்குரிய களப்பற்ற தூய பக்தி தொண்டில் படிப்படியாக உயர்வதற்காக பார்வைக்கு புறனாக புண்ணிய வடிவமாக உருப்படுகின்றது. யாராலும் காண முடியாத இது போன்ற புண்ணிய செயல்கள் ஒரு நாள் பகவானின் கருணையினால் முழு நிறைவான பக்தி தொண்டாக மாறும். அதனால்தான் தூய பக்தர் அல்லாதவர்கள் கூட இறைவனுக்கு செய்யும் புண்ணிய செயல்களும் இங்கு பாராட்டப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அருமையான மொழிபெயர்ப்பு நம்ம பிரபுபாதர் அவர்களுடையது. அதாவது நம்ம பக்தி கொண்டுதான் பக்தி செய்யவில்லை என்றாலும் ஒரு காலகட்டத்தில் நாம பக்தி கொள்வதற்கான ஒரு தூய்மையான பக்தியை செய்வதற்கான மார்க்கத்தை அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் நேத்து கூட நம்ம ஐ திங்க் இன் பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது நம்ம முதலில் ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்பிக்கை அவ்வளவு இருக்காது, சிறு நம்பிக்கை இல்லையா? அதாவது அதோவ ஸ்ரத்தா அப்படிங்கிறது தான் அந்த நிலையில தான் இருப்போம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஸ்ரத்தையே நம்ம பண்ண ஆரம்பிப்போம். எப்போ? சாது சங்கத்துல இணையும் பொழுது இல்லையா? சோ முதல் ஆரம்ப கட்டத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பக்தி என்பது மனசு பூர்வமா வரலைன்னாலும் அட்லீஸ்ட் இந்த எந்திரத்தை கொண்டு நாம செயல்பட்டு கொண்டிருந்தோம் இல்லையா? சோ ஏதோ ஒண்ணு நம்ம கடமைக்காக செய்யற செயல்கள் எல்லாமே கூட செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அதையே நம்ம பழக பழக ஒரு பிற்காலத்தில் அதனால் ஈர்க்கப்படுவோம் ஆக்சுவலி. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஸோ எத் கரோஷி எத் அஷ்னாசி எத் சுஹோஷி ததாஷி எத் தபஷ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வா மத் அர்ப்பணம். எத் கரோஷி கரோ, அதாவது என்னென்ன செய்யறியோ இல்லையா? வாட் எவர் யூ டூ, நீ என்னென்ன செய்கின்றாயோ, அது அர்ஜுனருக்கு பகவான் சொன்னது. சோ நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, அதே மாதிரி எத் அஷ்னாசி, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ இல்லையா? எத் ஜுஹோஷி, எதையெல்லாம் நீ சமர்ப்பிக்கின்றாயோ, அதாவது பூரணமாக, அதாவது நிவேதனமாக சமர்ப்பித்தல். ஜுஹோஷ் ததாஷி எத் இல்லையா? அல்லது எதையெல்லாம் நீ வழங்குகின்றாயோ, அதாவது விட்டு விடுறது, கொடுக்கறது எல்லாமே. எத் தபஷ்யசி, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ கௌந்தேய, அதாவது இது அர்ஜுனரை குறிக்கின்றது. தத் குருஷ்வா, அதை நீ மத் அர்ப்பணம், எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து நீ செய்வாயாக. அனைத்து செயலும் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் ஆற்றக்கூடிய எந்த செயலாக இருந்தாலும் அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து நாம் ஆற்ற வேண்டும். அந்த செயலை நாம் செய்தால் மட்டுமே நாம பக்குவம் அடைவோம். பக்குவம் அடைவது எப்படி அப்படின்ற ஒரு மார்க்கத்தை நாம எப்பவுமே மனசுல எழுந்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா? சோ நம்ம ஆற்றக்கூடிய எந்த கர்மையா இருந்தாலும், இப்ப நீங்க எல்லாம் சிரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, பகவானே உன்னுடைய கருணையால் இந்த சிரவணத்தை நாங்க செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா? சோ நீ என்ன எங்களை செய்ய வச்சுட்டு இருக்க. சோ இதையெல்லாம் உனக்கே அர்ப்பணம். இந்த சிரவணமுடைய பலன்களையும் பகவானுக்கே அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அதுதான் உத்தமமான பக்தி. சோ நம்ம வெறுமனே ஒரு எந்திரமாக இருந்து கொண்டு இதை கேட்டு அந்த ஞானத்தை நாம அன்றாட, அதாவது வாழ்க்கையில் நாம பரிபாலிக்கக்கூடிய தன்மையை பகவான் கொடுத்தா போறோம் இல்லையா? பக்தி கொண்டு நாம் எந்த செயலையும் செய்வதற்கு பகவான் கொடுக்கணும். பக்தி கொண்டு செயலாற்றும் பொழுது அதுல நாம தவறான செயல்கள் என்றைக்குமே நாம செய்ய மாட்டோம். பகவான் அதை கண்டிப்பாக விலக்கி வைப்பார். அந்த நம்பிக்கை தான் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நம்பிக்கையற்ற செயல் நமக்கு என்னைக்குமே நன்மை வழங்காது. பக்தி, அதாவது பக்தி செயல்படுத்தும் பொழுது நம்ம அந்த பக்தி கொள்ளும் பொழுது முழுமையான நம்பிக்கை கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ அதனால இந்த பக்தி செய்யும் முறைகளை பற்றி நாம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? அது பஜனை கிரியா, ஐ திங்க் இட் இஸ் இன் 8th சாப்டர்ல நினைக்கிறேன். 8வது சாப்டர்ல கடைசியில வர்றது ஆக்சுவலி. எஸ், எவ்வாறு நம்ம பகவத்கீதை பிரகாரம் 8.28 லாஸ்ட் ஸ்லோகம் பகவத்கீதையில 8வது அத்தியாயத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு.
அந்த இந்த ப்ராசஸ் வழியா தான் நம்ம வந்து படிப்படியாக முன்னேறுகிறோம். ஆதவ் ஸ்ரத்தாக ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். நாமெல்லாம் 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கேட்கறதுக்கு 18 டேஸ் ப்ரோக்ராம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் ஆனோம். அப்ப நமக்கு இப்ப யோசனை செய்து கொண்டு நாம எப்படியெல்லாம் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு நம்ம பக்தி பண்றோம். அப்ப பிளைண்டா பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? அதாவது நமக்கு ஏதாவது கண்மூடித்தனமான பக்தி தான். எப்படி இது செய்தா இது பக்குவமானதா அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. இல்ல பலன் கருதும் செயல்களும் செய்திருக்கோம். பக்தியே வந்து பலன் கருதும் செயல்களுக்காக உபயோகப்படுத்தியிருக்கோம் இல்லையா? எனக்கு இது வேணும் அது வேணும், எப்படி நம்ம தாய் தந்தையர்கிட்ட கேட்போமோ அதே மாதிரிதான் கடவுள்கிட்டையும் நம்ம வந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். அப்படிப்பட்ட பக்திகள் தான் நம்ம செய்து கொண்டிருந்ததே. ஆனால் பக்தி எவ்வாறு செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது ஒரு முறை நாம பகவத்கீதையை கேட்ட பிறகு பக்தியை வந்து நாம வந்து அந்த மார்க்கத்தில் இட்டு செல்லணும்ன்ற ஒரு மனசுல ஒரு எண்ணம் என்பது நமக்கு உதிக்கின்றது இல்லையா? அதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே. லிட்டில் ஃபெய்த், கொஞ்சமா நமக்கு வந்து பக்தி கொள்ளன்றதுக்காக ஒரு நம்பிக்கை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. எப்போ பகவத்கீதை முதன்முறையில் நாம கேட்கும் பொழுதோ வாசிக்கும் பொழுதோ இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அந்த பகவத்கீதை 18 டேஸ் முடிஞ்ச பிறகு சாது சங்கத்துல அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஜென்ரலா இப்ப பாகவதம் இந்த மாதிரி வகுப்புகள் எல்லாமே நாம வந்து ஜாயின் ஆகும் பொழுது இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய பக்தர்களோட நாம வந்து இணைகின்றோம் இல்லையா? அதுதான் சாது சங்கம் என்பது. அப்ப நமக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உபதேசித்துக் கொள்ளுதல் இல்லையா? இங்க ஸ்ரவணமும் பண்றோம், கீர்த்தனமும் செய்யப்படுகின்றது. லேர்ன் ஃப்ரம் ஒன்லி குவாலிஃபைட் டிவோட்டீஸ் அண்ட் நாட் ஃப்ரம் த மென்டல் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ். கற்பனைக்கேற்றவாறு தன்னுடைய யூகங்களை சொல்பவன் வந்து உண்மையான, அதாவது பிரச்சாரம் செய்பவன் அல்ல. அவனுக்கு பக்தி இருக்கணும். பேசிக்கலி அவன் உரைக்கின்றான் என்றால் அவனும் அதை பரிபாலிக்க வேண்டும் இல்லையா? The preacher should always follow what they preach. That is ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் நம்ம பிரபுபாதர் அவர் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. He being a great ஆச்சாரியா இல்லையா, அவருடைய வழி நடத்துதல், அவருடைய எழுத்துக்களை தான் நாம வாசிச்சு புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கின்றோம் இல்லையா? நாம் எல்லாருமே ஒரே கப்பலில் இப்போ பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த சம்சார சாகரத்தில் வந்து இப்போ நம்ம யாருடைய எழுத்துக்கள், பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள் தான் நமக்கு வந்து மார்க்கமாக இல்லையா தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த இலக்கு என்ன? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருத்தலம் தான் நமக்கு இலக்கு. இந்த பிரயாணத்தை, இந்த நெடுந்தூரமான பிரயாணத்தை நாம மேற்கொண்டிருக்கின்றோம். அவருடைய எழுத்துக்கள் மூலமாக பகவானை நாம் கண்டு கொண்டே இருக்கின்றோம் இல்லையா? அன்றாடம் டெய்லி நம்ம வந்து பாகவதத்தின் ரூபத்துல பகவானை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். அந்த எழுத்துக்கள் மூலமா அவருக்கு வந்து பக்தியும் நம்ம செலுத்துகின்றோம். வாசித்து கொண்டு உரையாடி கொண்டு நாம வந்து பக்தியை வந்து நாம செலுத்துகின்றோம். நம்ம we should learn from the qualified devotees. யார் வேண்டும் என்றாலும் வந்து பிரச்சாரம் செய்வது என்பது, அதாவது உபன்யாசம் கொடுப்பது என்பது கண்டிப்பாக முடியாத காரியம் இல்லையா? ஆனால் இப்ப நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த பொக்கிஷம் எது? பிரபுபாதருடைய புஸ்தகங்கள் தான் இல்லையா? அதை கொண்டு நாம் அவர் ரொம்ப எளிமையா எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த எழுத்துக்களை கொண்டு நாம வந்து உணர்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் இல்லையா? அது எவ்வாறு உணர முடியும்? நம்பிக்கை கொண்டால் மட்டும்தான் உணர முடியும் இல்லையா? நம்பிக்கையற்று நாம வந்து பகவத்கீதையோ பாகவதத்தையோ எடுத்து வாசிச்சா நமக்கு கிரீக் அண்ட் லாட்டின் மாதிரி தான் இருக்கும். எதுவுமே நமக்கு அதுல விளங்கவே விளங்காது. அதனால முதல்ல நாம நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். அந்த நம்பிக்கை கொள்வது என்பது விசுவாசத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அது ஸ்ரத்தையின் மூலமாக அந்த விசுவாசத்தை நாம வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது பக்தி என்பது தானாகவே அபிவிருத்தி ஆகும். ஒருவருக்கு ஒருவர் உபதேசித்தம் கொள்ளுதல், அதுதான் வந்து சாது சங்கம். நெக்ஸ்ட் பஜன கிரியா அண்ட் அனர்த்த நிவர்த்தி. பஜன கிரியா நீங்க எல்லாருமே இப்ப சம்சார தாவா, அப்புறம் வந்து இந்த இன்னொரு பாடல்கள் எல்லாமே பாடுறீங்க இல்லையா? பஜன்ஸ் மார்னிங் வந்த உடனே பஜன்ஸ் ஒரு 10-15 நிமிஷம் பஜன்ஸ் பாடணும் இல்லையா? பகவானை வந்து பஜன் மூலியமா வந்து சுலபமாக அடைய முடியும். வெகு சுலபமாக அடையக்கூடிய மார்க்கம் எது? பஜன்ஸ் தான். அதாவது தூங்கின்னு இருக்கக்கூடிய, அதாவது ஒரு ஜீவாத்மாவை கூட தட்டி எழுப்ப வல்லது பஜன் தான். எழுந்தி ஆடாத காலம் ஆடக்கூடியது வந்து பஜன்களுக்கு தான். அந்த பஜன கிரியா அதுல எல்லாம் நாம கண்டிப்பா கலந்து கொள்ளணும். பகவானுடைய கீர்த்தனங்கள், அவருடைய புகழாரங்களை பாடுவதற்கு நாம கண்டிப்பா நம்மள முயற்சி செய்ய வேண்டும். அழகான குரல் இருக்கோ இல்லையோ, அழகா இருக்கான்றதெல்லாம் நமக்கு கிடையாது. பக்தி கொள்ளும் பொழுது தானாக இந்த குரலும் வந்து இனிமையாக மாறிவிடும். இது நாம பழகணும். பஜன கிரியா அசோசியேஷன். இந்த நாள் இந்த சர்வீஸ்ல வந்து நம்ம வந்து அசோசியேஷன் ஆகும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கலங்கங்கள் டிஸ்பெல், அது எல்லாமே தூரமாக
விலகுகின்றது. ஸோ ஆல் மிஸ்கிவிங்ஸ் அபவுட் த காட், அதாவது பகவானை பற்றி நம்முடைய தவறான கருத்துக்கள் அனைத்தும் எவ்வாறு நாம் தவறாக உணர்ந்திருக்கின்றோமோ அப்படிப்பட்ட கருத்துக்கள் எல்லாமே தூரமாக விலகி உண்மையானது உள்ளது உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை வந்து பகவான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் இல்லையா. அவர்தான் ஹிருதயத்திலேயே உட்கார்ந்து இருக்காரு இல்லையா பரமாத்மாவாக. கண்டிப்பாக வந்து அது எல்லாமே அனர்த்த நிவர்த்தி என்பது அதுதான். அசோசியேஷன் இன் சர்வீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பஜனை கிரியாக்கு வரும். மேலும் வந்து டிஸ்பெல் ஆல் மிஸ்கிவிங்ஸ் அபவுட் த காட் வந்து அனர்த்தங்கள் இல்லையா, இதெல்லாம் நாம தவறுதலாக உணர்ந்திருக்கின்றோமோ பக்தியை பற்றியோ பகவானை பற்றியோ இல்லையா. சோ ஒரு பக்தரை பற்றியோ ஒரு தூய பக்தரை பற்றியோ எல்லாமே நாம தவறுதலாக உணர்ந்திருந்தால் சோ அப்ப அதையெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நிவர்த்தி பண்ணுவதற்கான ஒரு மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கின்றது. நிவர்த்தி விலகக்கூடிய தன்மை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. இதெல்லாம் அனர்த்த நிவர்த்தி அதாவது நிவர்த்தி ஆனா மட்டும்தான் நம்மளால நிஷ்டையா ஒரே ஒரு மனதோட பகவான் மீது மனதை பதிக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு உறுதியான மனதை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதுதான் நிஷ்டா. ஒன் பிகம்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இன் ஒன்ஸ் ஸ்டடி இல்லையா. அதாவது அவன் என்ன வாசிக்கின்றான் அப்படிங்கிறதோ, அதை எதை கேட்கின்றான் எதை வாசிக்கின்றானோ அதுல வந்து அவன் வந்து நிலை கொள்ள முடியும். சோ சமாதி நிலையை எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த மார்க்கம் வந்து நிஷ்டையில தான் நமக்கு வரும். அதற்கு முன்னாடி இத்தனையும் நாம செய்யணும். அப்போ இந்த நிலைக்கு வந்த பிறகுதான் நமக்கு வந்து த ஹையர் டேஸ்ட் இல்லையா. இது வரைக்கும் நம்ம லோயர் டேஸ்ட், இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் மீது இருக்கிறது எல்லாமே லோயர் டேஸ்ட் தான் இல்லையா. 4 காரு 10 பங்களா எல்லாமே, எனக்கு இவ்வளவு நகை இல்லையா, இப்படி நான் வந்து உலகத்தை சுத்தணும், இப்படிப்பட்ட ஆசைகள் இதெல்லாமே பௌதீகம் தான் இல்லையா. இந்த பௌதிகள் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஆசைகள், என்னுடைய பிள்ளைகள் அதாவது அபரிவிதமான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லையா அவங்க மேல, அவங்க நாளைக்கு என்ன இப்படி பார்த்துப்பாங்க அப்படி பார்த்துப்பாங்க, இப்படிப்பட்ட பௌதீக பந்தங்கள் எல்லாமே நிறைய நம்ம வளர்த்துட்டு இருந்திருப்போம் இல்லையா. அஜ்ஞானத்தினால் விளையக்கூடிய இந்த பந்தங்களை எல்லாமே இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறது தவறு என்று உணரக்கூடிய அந்த பக்குவமும் நமக்கு வந்து சேரும் இல்லையா. நம்முடைய கர்மங்கள் நமக்கு தான், அதே மாதிரி நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய கர்மங்கள் அவர்களுக்கு தான். அவர்களுடைய கர்மங்களை வந்து நாம என்றைக்குமே பங்கு போட்டு கொள்ள முடியாது. ஆனால் அவர்களுடைய கடமை என்று நம்மளை பார்க்க வேண்டியது அது அவங்களுடைய தர்மம். அதை நாம வந்து போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது. ஸோ நம்ம கர்மங்கள் என்ன, நம்ம பிள்ளைகளை நல்ல விதத்துல வளர்த்து அவர்களை நல்ல வழியில எடுத்துட்டு போகிறது ஒன்றுதான் நம்முடைய கடமை. பலனை எதிர்பார்த்து நாம வந்து பிள்ளைகளை வளர்க்க கூடாது இல்லையா. அது வந்து அன்பு கிடையாது. எதிர்பார்ப்பு என்பது வியாபாரமாகிவிடும் எப்பொழுதுமே. ஆனால் பிள்ளைகள் எப்பொழுதுமே தாய் தந்தையை கவனிக்க வேண்டும் என்பது அவங்களுடைய கடமை. அது அவர்களை உணர நாம வந்து நம்முடைய பெரியவங்களுக்கு செய்யும் பொழுது இல்லையா, அதை பார்த்து நம்ம பிள்ளைகளும் வந்து கண்டிப்பாக வளர்த்து கொள்வார்கள். முதலில் நாமளே வந்து ரோல் மாடலா இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. நம்முடைய பெற்றோர் அதே மாதிரி நம்முடைய ஃபாதர் இன்லாஸ் மதர் இன்லாஸ் இல்லையா, இன்லாஸ் ஃபேமிலி இல்லையா, அவங்கள வந்து நாம வந்து அதாவது அவங்கள பார்த்து கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம பிள்ளைகளும் நம்மளுக்கு வந்து முடியாத சமயத்திலாவது வந்து கவனிப்பார்கள். அந்த எதிர்பார்ப்போட நமக்கு தேவையில்லை. எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையை வந்து நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ இந்த ஹையர் டேஸ்ட் பக்தியில நம்ம வந்து மேன்மையாக உணரக்கூடிய அந்த நிலை அதுதான் ருச்சி. அதாவது நம்ம வந்து ரிலிஷிங் த ஸ்டடி, நம்ம எதையெல்லாம் பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் கேட்டு உணரும்பொழுது அதுல இருக்கக்கூடிய மேன்மையான தன்மை எல்லாம் உணர்ந்து பகவானுடைய செயல்கள் இல்லையா, அவருடைய லீலைகள், அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய ரூபங்கள் இவற்றையெல்லாம் எண்ணி எண்ணி மனதுல வந்து நாம வந்து அதை வந்து ஆழமாக நம்ம ஹிருதயத்திலேயே பகவானை வந்து அதாவது குடிக்கொலை ஹேமபீட்டா இல்லையா உட்கார வைக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை வந்து நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம். சோ இந்த மார்க்கம் வந்து கண்டிப்பாக ஏற்படும் இல்லையா. சோ நம்ம அந்த ஹிருதயத்துல நம்ம வேற யாரையுமே வைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏனென்றால் இந்த பந்தங்கள் எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் காலம் மட்டும்தான். மேலும் ஒரு பிறவி இருந்தா அப்ப புதியதாக ஒரு பந்தத்தை தான் நாம் ஏற்க போகின்றோம். சோ இங்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த டெம்பரவரி பந்தம் என்பது அதை ஸ்திரமாக நாம வந்து இருக்கின்றது என்று எண்ணவே கூடாது. அதனால்தான் நமக்கு வந்து எதிர்பார்ப்புகள் ஏற்படுகின்றது. அது எதிர்பார்ப்பது நடக்கவில்லை என்றால் நமக்கு வந்து மன உளைச்சல் இல்லையா, ஸ்ட்ரெஸ் இது எல்லாமே வருது. அதனால நமக்கு அநேக தொந்தரவுகள் எல்லாமே வருகின்றது. சோ இப்படி உடல் உபாதைகளுக்கு மூல காரணம் நாமளே தான். ஏன்னா எதிர்பார்ப்புகளை நாம வளர்த்து கொள்கின்றோம். எதிர்பார்ப்புகளை நாம கண்டிப்பாக விலக்கி வைக்க வேண்டும். யாரிடத்திலும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை. நாம யாருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தான், அடுத்தவர்களுக்கு நாம என்ன செய்யணும்ன்றது மட்டும்தான் நாம உணரணுமே ஒழிய
நமக்கு அடுத்தவங்க செய்யணும்ன்ற எதிர்பார்ப்புகள் நம்ம என்றைக்கும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. நம்மளால் இயன்றதை நாம் அடுத்தவர்களுக்கு உதவணும். பகவான் வந்து நாம் இதை செய்வது, அதாவது நன்மையை செய்பவன் என்றையுமே தீமை அடைவது கிடையாது. பகவத்கீதையில் நாம படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதாவது அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார். அது அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கும் தான். ஹௌவி நம்ம எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றோமோ அதே மாதிரிதான் எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களும் நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அட்டைன்ஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபீலிங் ஆல்வேஸ் கிருஷ்ணா, எப்பவுமே கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து உணர்றதுதான் ருச்சி மற்றும் அதா சக்தி. ஸோ இந்த நிலையில வந்து ஒருவர் எப்பவுமே மனசுல ஆழ் மனசுல வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து கொண்டு வெளியில வந்து அவங்க வந்து இந்த உலகாயுத செயல்களில் நாம் ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். ஆனால் எவ்வாறு ஈடுபடுகின்றோம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இல்லையா? எதிர்பார்ப்புகளோடும் அதனோட வந்து பின்னி பிணைகின்ற கூடிய அதாவது செயல்களோடும் இல்லையா ஈடுபடக்கூடாது. அவையெல்லாம் நம்முடைய கர்மம், அதாவது நம்முடைய கடமை என்று எடுத்துக்கொண்டு ஆற்ற வேண்டும் இல்லையா? அதுவும் நம்முடைய தர்மமாகும். தர்மம் என்பது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளாக ஏற்று நாம செயல்பட வேண்டும். பலன்கள் எல்லாம் வல்ல இறைவன் தரப்பில் வந்து ஒப்படைத்து விட வேண்டும். அவர் என்ன கொடுக்கிறாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ அப்போ நம்ம இந்த ருச்சி ஹையஸ்ட் டேஸ்ட், பக்தியினுடைய ஹையஸ்ட் லெவல்ல நம்ம வந்து உணரும் பொழுது பாவ மற்றும் பிரேம பக்தி இஸ் த ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ். ஸோ இந்த நிலை கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் வந்து எல்லாவற்றிலுமே பகவானை காணக்கூடிய அந்த பக்தி வந்துடும். மேலும் பகவானோட சம்பந்தத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்தி இருப்பார். அந்த 5 விதமான ரசங்களில் ஏதோ ஒரு ரசத்தில் அவர்கள் தாசனாகவோ இல்லை சாக்கியனாகவோ இல்லை சாந்தமாகவோ இல்லை வாத்சல்யத்திலேயோ இல்லை வந்து மாதுரியத்திலேயோ வந்து பகவானோட சம்பந்தம் வைத்திருப்பார்கள். ஸோ தட் இஸ் த ஃபால்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இன் லவ் வித் கிருஷ்ணா. நம்ம அன்பு கொள்ள வேண்டியது யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருத்தர் தான், ஹையஸ்ட் லெவல் இல்லையா? இங்கே நம்முடைய இருக்கக்கூடிய இந்த உலகாயுத செயல்கள்ல நாம் நம்முடைய குடும்பம் எல்லாரோடையும் இருக்கும். அவர்களிடத்தில் நாம கருணை இருக்க வேண்டும், அன்பு பாராட்ட வேண்டும். ஆனால் எதிர்பார்ப்பு, நம்முடைய எதிர்பார்ப்பெல்லாம் யாரிடத்தில் வைக்க வேண்டும்? பகவானிடத்தில் வைக்க வேண்டும் இல்லையா? எல்லாம் மடைமாற்றி கொள்ள வேண்டும். ஆசையே கொள்ளாம இருக்க முடியாது. அந்த ஆசையை வந்து மடைமாற்றி இறைவன் தரப்பில் நாம இட்டு செல்ல வேண்டும். அவர் தாழ் பணிவது, அவர் பாதங்களில், கமல பாதங்களில் நமக்கு ஒரு தூசியாவது நமக்கு கிடைக்க பெற அந்த அளவுக்காவது நமக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து அவருக்கு எப்பொழுதுமே நித்திய தொண்டு புரிவதற்கான பாக்கியத்தை, இப்படி நம்முடைய ஆசைகளை எல்லாம் நாம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது நம்ம ஹிருதயமும் வந்து தூய்மை அடைகின்றது இல்லையா? சோ அவ்வாறு நாம வந்து தூய்மை அடைவது, நாமளே ஒரு கருணையுள்ளம் கொண்ட ஒரு மனிதராக, இந்த தெய்வாம்சங்கள் எல்லாமே சிலது எல்லாமே நமக்கு அந்த பண்புகள் எல்லாம் டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இதெல்லாம் நம்ம அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றோம் இல்லையா? சோ அபியந்த வேத அபேத தத்துவம், பகவானுக்கு எல்லையற்ற தெய்வீகமான குணங்கள் மற்றும் வைபவங்கள், நமக்கு அப்படி கிடையாது. நம்ம அணு ஆத்மா, அதுலயும் வந்து இன்னும் அந்த அணு சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய பரோபகாரம் தான் நாம வச்சிருக்கோம் இல்லையா? பரோபகாரம் நமக்கு அவ்வளவு சுலபத்துல வர்றது கிடையாது. யாருக்காவது ஏதாவது கொடுக்கணும்னா டக்குன்னு மனசு வருமா? நமக்கு கண்டிப்பா கிடையாது. பக்தி கொள்ளும் பொழுது மனசு தூய்மை அடையும் பொழுதுதான் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி வழங்கணும் அப்படின்ற அந்த மனப்பக்குவம் வரும். அது வரைக்கும் கண்டிப்பா வராது. சோ இந்த டிவைன் எதற்கு நம்ம பக்தி கொள்ளணும்? பக்தி கொள்வதால் ஏன் எல்லா இடத்துலயுமே பகவான் பக்தி கொள்ளணும் தன்னை பக்தி செய், தன் தாழ் பணியும் தான் சொல்லிட்டு இருக்கார். அதனால அவருக்கு ஏதாவது லாபமா? 1% கூட லாபம் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் அவரையே நம்ம ரிஸ்க்ல எடுத்து வைக்கிறோம் இல்லையா? பிரேம பக்தியை வந்து சுலபமாக பகவான் யாருக்கும் வழங்குறது கிடையாது. ஏனென்றால் வில் பி பர்ச்சேசிங் ஹிம், அவரை நம்ம விலைக்கே வாங்கி விடுவோம் பிரேம பக்தி பண்ணாக்கா. சோ நமக்கே அவர் வந்து தாசனாகி விடுவார். அதனாலதான் பிரேம பக்தி சாமானியமா அவர் வழங்குறது கிடையாது. சோ நாம வந்து அந்த பிரேம பக்திக்காவது நம்ம வந்து இலக்கை வைத்தால் அட்லீஸ்ட் பாவ பக்தி இல்லையா, அதுலயாவது நம்ம வந்து நிலை கொள்ள முடியும். ஸோ டிரான்ஸ்பர் டு கிருஷ்ணா சபோர்ட். ஸோ இங்கிருந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய திருத்தலத்திற்கு செல்ல முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ரிலீஷிங் ஸ்டடி ஆஃப் பகவத்கீதா, எவ்வாறு நம்ம வந்து பக்தி கொள்ளணும், எவ்வாறு இந்த ஞானத்தை அடையணும். ஸோ பகவத்கீதை என்னும் அந்த ஞானத்தை நாம வந்து படிக்கும் பொழுது, இந்த பாதையில் நாம் செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக பக்தியினுடைய பூர்ணத்துவத்தை நாம அடைய முடியும். சோ நம்ம பக்தி கொள்ளணும் என்பது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? பும்சாம் அதோ விவித கர்மபீர் அத்ராவத்ரை தானேன சோக்ரஹ தபசா பரிஷ்ரயாசேச ஆராதனம் பகவத் தவ சத்கிரியார்தோ தர்ம அர்ப்பிதக கர்ஷித் மிரியதே யத்ரஹ. சோ பும்சாம் அதாவது மக்களின், அதனால் விவித கர்மபி பல்வேறு பலன் தரும் செயல்களினால் இல்லையா, ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் இல்லையா,
அத்வர ஆத்திய கேள்வி சடங்குகள் செய்வது, வேள்வி சடங்குகள் அதாவது சாக்ரிஃபைசஸ், அதாவது யக்ஞங்கள், தானேன அதாவது தானங்கள் வழங்குவது, மேலும் உக்ர மிக கடினமான தபஸ்கள் இல்லையா, அதாவது நம்ம பூண்டு வெங்காயம், இந்த காலத்துக்கு கடுமையான ஒரு தபஸ் எதுனா பூண்டு வெங்காயம் காஃபி டீ இல்லையா. இவனே வெஜிடேரியன் ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா காஃபியை விடணும்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா. ஸோ என்னால முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க உண்டு காஃபி டீ. ஸோ அதெல்லாம் கூட ஒரு தபஸ்யா தான். என்என்டி பிரபுஜி ஒரு முறை விளக்கின்னு இருந்தார். இட்ஸ் a கிரேட் தபஸ்யா. நம்ம சுத்தி எல்லாருமே காஃபி குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க, ஆனா நம்மளால அது நமக்கு அந்த ஆசையே வராம இருக்கணும்னா அத்தகைய பக்குவத்தை நாம அடையணும் இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் நாட் எ ஈஸி டாஸ்க், தட் இஸ் ஆல்சோ எ தபஸ்யா. அந்த காலத்துல ரிஷி முனிகள் எல்லாம் காட்டிற்கு சென்று தனிமையான இடத்தில் இருந்து கொண்டு புலன்களை அடக்கி தபஸ் செஞ்சாங்க. ஆனா நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய நம்ம சுத்தி எல்லாமே நிறைய அனர்த்தங்கள் இல்லையா, நிறைய உபாதைகள், அதே மாதிரி நிறைய அதர்மங்கள் தான் நமக்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருப்போம். ஆனா அதுலயே நாம உசிதமான தர்மத்தை நாம கடைபிடிக்க வேண்டும் இல்லையா. சோ யாருக்குமே துன்பம் கொடுக்காம அஹிம்சாயை பாராட்டி இப்படி நம்ம அகம்பாவத்தை விடுத்து நல்ல குணங்களை எல்லாம் நம்ம அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதே மிகப்பெரிய தபஸ் ஆக்சுவலி. சோ அதையும் நம்ம ஒரு முறை ஸ்டார்ட் பண்ணா அதை கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போறது பாருங்க, மெயின்டெனன்ஸ் பார்ட், அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப கடினமான பாதை. சோ அது ஒரு தபஸ். பரீட்சையாக உன்னத செயலினால் மேலும் ஆராதனம் வழிபாடு இல்லையா, பகவத முழுமுதற் கடவுள் தவ உமது சத்கிரியாக அர்த்த உம்மை திருப்திப்படுத்துவதற்காக. நம்முடைய தலையாய கடமை எது? பகவானை திருப்தி உற செய்தல் ஒன்றுதான் இல்லையா. அவரை நாம் எவ்வாறு திருப்திப்படுத்த முடியும்? நாம அவருக்கு பூர்ண பக்தி, அதாவது முழுமையான பக்தியை, தூய பக்தி சேவை செய்வதால் பகவான் திருப்தி கொள்கின்றார். அதனுடைய பலன்கள் அனைத்தும் நமக்கு தான் வழங்குகிறார். எதற்கு பக்தி செய்யணும் சொல்றார்? நமக்கு நல்ல மார்க்கத்தை வழங்கணும், நாம அவருடைய திருத்தலத்திற்கு போய் சேரணும் இல்லையா. இந்த பிரபஞ்சத்தில் மீண்டும் மீண்டும் நாம பிறந்து சங்கடத்தில் உழலாமல் இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் பகவான் அதை செய்ய சொல்றார். சோ அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நாம பக்குவம் அடைகின்றோம். நமக்கு பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கம் பக்தி ஒன்றுதான் என்பதை பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார். சோ அதனால நாம அந்த பக்தி கொள்ளுதலை நாம மென்மையாக எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும். தர்ம சமய நெறி அறநெறி அப்படின்னா தர்மம் என்பது சமய அறநெறி. நாம ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அவரவருடைய தர்மங்களுக்கு ஏற்ப இல்லையா, வர்ணங்கள் ஆசிரமங்களுக்கு ஏற்ற அதாவது உசிதமான தர்மத்தை நாம ஒவ்வொரு நிலையிலுமே பரிபாலிக்க வேண்டும். அர்ப்பணிக்கப்பட்டு கர்ஹிஷித் எந்த நேரத்திலுமே இல்லையா, மிரியத்தே வெற்றி கொள்ளப்படுதல், நான் இல்லை எத்திர அங்கே. இங்க நான் இல்லை, ஆனா இங்க நான் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் இட் இஸ் பிரிண்ட் மிஸ்டேக்கா என்னன்னு தெரியல. மக்களின் புண்ணிய செயல்கள் இல்லையா, நாம் எல்லாமே நற்காரியங்களும் செய்கின்றோம். தெரியாமல் தவறுகள் இழைத்தாலும் தெரிந்தே சில நற்காரியங்கள் எல்லாம் செய்கின்றோம் இல்லையா. சோ அப்படி தானம் வழங்குகின்றோம், சிலது எல்லாமே தவங்களாக ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்கின்றோம். துறவரம் மற்றும் வேள்விகள் இல்லையா, அதாவது யக்ஞங்களை வளர்க்கின்றோம். சோ இது எல்லாமே யாரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செயல்படுத்தப்படுகின்றது? எல்லாம் வல்ல இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இல்லையா, உம்மை வழிபடுவதற்காக செய்யும் இறைப்பணி செயல்கள். ஆக்சுவலி நீர் திருப்தி உறும் வண்ணம் உமக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் அச்செயல்களின் பலன்கள் போன்றவை அனைத்தும் தன் நன்மை தருவனவே ஆகும் இல்லையா. அதுதான் நம்ம அப்பயே படிச்ச அந்த ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி இல்லையா. 9.27 எத் கரோஷி எத் அஷ்னாசி எத் ஜுஹோஷி ததாஷியத் எத் தபஸ்ய கௌந்தேய தத் குருஷ்வா மத் அர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இதனால பகவானுக்கு ஏதாவது லாபமா? கண்டிப்பா கிடையாது. இது நமக்கு தான் லாபம். ஏன்னா நாம பகவானை மறக்காமல் இருப்பதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை நாம பகவான் சொல்லியிருக்கார். சோ எதை செய்தாலுமே பகவான் நினைச்சுன்னு செய்யும் பொழுது நித்தியமும் அவரையே நினைக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை நாம அடைகின்றோம். சோ இன்டைரக்டா நமக்கு என்னென்ன நல்ல சுபாவங்கள் தெய்வீகமான இயல்புகள் எல்லாம் நம்ம வளர்த்து கொள்ளணுமோ இந்த பக்தியின் மூலமாக அதையெல்லாம் நம்ம வளர்த்து கொள்கின்றோம். சோ நீ இதை வளர்த்துக்கோ அதை வளர்த்துக்கோன்னு சொன்னா கண்டிப்பா யாருக்கும் அது ஏறாது இல்லையா, மனதில் தங்காது. ஆனால் இதை செய்யணும்னா அதை செய்வாங்க. அதனுடைய இன்டைரக்ட் பலன் இந்த இயல்புகள் தெய்வீகமான இயல்புகள் எல்லாமே நமக்கு அபிவிருத்தி ஆகும். அவ்வாறு தெய்வீகமான அம்சங்களை நாம் அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளும் பொழுது தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாம் நம்மிடம் இருந்து தூரமாக விலகும் பொழுது நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக நாம வாழ்கின்றோம். மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கிய பிறகு எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருநாட்டையும் சேர்கின்றோம் இல்லையா. சோ அவர் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாரோ அதை தான் நாம் ஏத்துக்கணும். நாமளே டெஸ்டினேஷனை பிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம். ஒரு தூய பக்தர் என்றைக்குமே டெஸ்டினேஷன் பிக்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. They will become only the instrument in the hand of the God.
ஸோ அதனால எவ்வாறு புல்லாங்குழல் வந்து பகவானுடைய கைகளில் எப்பொழுதுமே வந்து அந்த அழகான கானத்தை வந்து ஏற்படுத்துகின்றதோ அதே போன்று நாம் எல்லோருமே இந்த எந்திரத்தில் இருக்கும் வரையும் கூட நாம வந்து பக்தி கொண்டு நாம் இந்த எந்திரத்தை ஒரு கருவியாக மட்டுமே நாம வந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும். ஸோ அத்தகைய பக்குவத்தை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இவை போன்ற அறநெறி செயல்கள் என்றும் வீணாக போவதில்லை. நாம் ஆற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு கர்மமும், அதாவது நற்கர்மங்களும் என்றைக்குமே நமக்கு நல்வழிதான் படுத்தும். அதை நாம் நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஷ்யம் சாக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் இல்லையா, பாத சேவனம், இந்த நவவித பக்தி இதையெல்லாம் நம்ம செய்யும் பொழுது என்ன நிகழ்கின்றது, நம்மிடத்தில் வந்து மாற்றங்கள் என்பது ஏற்படுகின்றது. எல்லாரும் நினைக்கலாம் இஸ்கானுக்கு போனா நம்ம வந்து எப்படியோ ஆயிடுறோம்ப்பா. ஸோ நிறைய பேர் வீட்டுல இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு இல்லையா. பக்தி செய்யக்கூடிய அதாவது பெண்கள் தான் ஒரு வீட்டுல வந்து பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கண்ட்ரிபியூஷன். ஸோ பிரபுஜியை கூட சொல்லியிருக்கார் நிறைய இதுல வந்து இப்போ இந்த 18 days கிளாஸஸ்ல பாஸ்ட் 3 வருடங்களாக, இப்போ 3வது வருடம் இப்போ ஜூன் வந்தா முடியும். ஸோ 3rd இயர்ல இருக்கிறோம் நம்ம வந்து 2020ல ஸ்டார்ட் பண்ணது இந்த கோர்சஸ் எல்லாமே. இதுல வந்து 70 to 80% பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேடிஸ் தான் இருக்கிறது. ஸோ பக்தி கொள்வது என்பது பெண்களுக்கு வந்து தானாகவே இயல்பு இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களும் நம்மள வந்து புரிந்து கொள்வது என்பது மிக மிக கடினமான ஒரு சூழ்நிலை இல்லையா. ஸோ கடினமான என்னவோ ஆயிடுச்சுப்பா, அவங்க இவ்வளவு சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க, எதையோ மாத்திட்டாங்க, இது இஸ்கான் போய் தான் ஏதோ ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து ஒரு செய்தியை பரப்பி விட்டுறோம் நம்ம இல்லையா. என்னவோ நம்மளை விட்டு தூரமாக விலகி விட்டார்கள் அப்படின்லாம் கிடையாது. அனர்த்த நிவிற்த்தியில வந்து அவங்க வந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தேவையில்லாத அனர்த்தங்களை செய்து இல்லையா, மேலும் பாவங்களை சம்பாதிக்காமல் இருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை அவர்கள் பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. அந்த சப்போர்ட் நம்ம ஃபேமிலியில இருந்து கண்டிப்பா கொடுக்கணும். எங்கேயும் போவது கிடையாது, நாம குடும்பத்தை விட்டு நாம எங்கும் நீங்கவும் முடியாது. ஆனால் குடும்பத்தோட இருந்து கொண்டு உசிதமான தர்மத்தை நம்ம பரிபாலிக்கும் பொழுது எத்தனையோ சங்கடங்கள் எல்லாம் நமக்கு ஏற்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றது. இதை வந்து நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுடைய சப்போர்ட் நமக்கு கண்டிப்பா தேவை இல்லையா. சோ அப்பதான் அது முழுமையான மனதோட நம்மளால செய்ய முடியும். அதனால எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்தில் நம்முடைய பிரார்த்தனை என்ன, அனைவருக்கும் நம்மளால வந்து எந்த ஒரு கஷ்டங்களும் இல்லாம உசிதமான முறையில வந்து பக்தி கொள்வதற்கான மார்க்கத்தை பகவான் நமக்கு கொடுக்கட்டும்ன்ற பிரார்த்தனையை நம்ம கண்டிப்பா வைக்கணும் இல்லையா. அவருக்கு தானே பக்தி செய்யறோம், எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அதற்கான மார்க்கத்தை அவர் வழங்க வேண்டும் என்பதை நாம அவரிடத்தில் பிரார்த்தனை கொள்ள வேண்டும். அவருடைய காரணமற்ற கருணை இல்லாவிடில் நம்மளால இந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடையவே முடியாது. அவருடைய கருணை என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. நம்முடைய பிரயத்தனங்கள், நம்முடைய உணர்தல் மற்றும் ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் இதெல்லாம் 75% தான். ஆனா 25% வந்து பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் நாம ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாது. இவை எல்லாமே செய்தால் கூட அவருடைய கருணை என்பது மிக மிக முக்கியமானது இல்லையா. சோ ஆன்மீக செயல்களை கொண்டு முழு பக்தி தொண்டானது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகட்டாக ஆரம்பிக்க மக்களை, அதாவது பகட்டாக அடுத்தவர்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து எடுத்து காட்டிக் கொள்வதாக, நான் இவ்வளவு பக்தி செய்கின்றேன் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம காட்ட வேண்டியதாக அது அத்தகைய நிலையில இருக்காது. அது எப்பொழுதுமே வந்து கவர்வது கிடையாது. அடுத்தவங்க நம்மளை பார்த்து ஓ இவ்வளவு பக்தி செய்யறாங்கப்பான்னு நம்ம அவங்க நினைக்கிற அளவுக்கு நம்ம அப்படிப்பட்ட எண்ணத்திற்கு நம்ம அந்த மாதிரியானது வந்து பக்தி கிடையாது ஆக்சுவலி இல்லையா. சோ பக்தி என்பது நமக்கு இயல்பாலே வர வேண்டிய ஒன்று. அது அடுத்தவர்களுக்கும் வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாவே இருக்காது எப்பவுமே. அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை வந்து அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது இல்லையா. நம்ம 10 அபராதங்கள்ல முதல் அபராதமே எது, ஒரு தூய பக்தன் வந்து ஆற்றக்கூடிய செயல்களை நாம் என்றைக்குமே நிந்திக்க கூடாது. அது மிகப்பெரிய அபராதம். ஒரு பக்தி கொள்ளக்கூடிய முறை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கட்டும் நம்ம, ஆனா அவர்களை நாம் என்றைக்குமே அவர்கள் செய்யக்கூடிய பக்தி செயலை வந்து அவதூறு சொல்லக்கூடாது. சோ அதுதான் நம்ம அந்த பகட்டாக நம்ம காட்டிக்கொள்ற மாதிரி இருக்காது எப்பவுமே. உண்மையிலே பக்தியில நாம லயித்திருக்கக்கூடிய அத்தகைய தோற்றத்தை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஆனால் உணர்பவர்கள் வந்து அந்த அந்த பக்குவ நிலையில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவர்கள் தூய பக்தி செய்கிறார்கள் என்பதை அவர்களால உணர முடியும் இல்லையா. பக்தி அற்றவர்களால வந்து அது ஒரு பகல் வேஷமாகத்தான் அவர்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஏன்னா கடவுளே இல்லை என்று அவர்கள் உடைய கூற்று. அவர்கள் மிக அதிகமாக வேதங்கள் குறிப்பிடும் மேலோட்டமான வேள்விகளாலும் ஆடம்பரம் மிக்க சமய சமுதாய
காட்சிகளாலும் கவரப்படுகின்றனர் இப்படிப்பட்டவர்கள். ஏன்னா உண்மையான பக்தியினுடைய நிலை வந்து அவர்களால உணர்வது கிடையாது இல்லையா? ஆத்மாவிலிருந்து அந்தர்யாமி யாரு? பகவான் இல்லையா? பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். அவரை வந்து நினைத்து கொண்டு நாம பக்தி செலுத்தும் பொழுது எதிர்த்தரப்பில் இருப்பவர்கள் வந்து பக்தியற்றவர்களாக இருந்தால் நம்முடைய இந்த பக்தி நிலையை உணர்வதற்கான அந்த மார்க்கம் என்பது அவர்களுக்கு கிடைக்க பெறாது. அவர்கள் வெறுமனே இந்த வெளிப்படை, அதாவது வெளி உலகத்தில் காணக்கூடிய இந்த காட்சிகளால் தான் அவர்கள் ஈர்க்கப்படுவார்கள். ஆயினும் வேதங்கள் புண்ணிய செயல்களின் பலன்கள் அனைத்தையுமே வந்து பகவான், நாம் எந்த யக்னம் செய்தாலும் தானம் செய்தாலும் தவம் செய்தாலும் அனைத்து பலன்களையும் நாம பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தே நாம் செய்தாலும் அதனுடைய பலன்கள் அனைத்தும் பகவான் நமக்கு தான் வழங்குவார். நம்முடைய மேன்மைக்காக தான் அதை செய்ய சொல்கின்றார். நாம் அதை செய்வதால் நாம வந்து அவருடைய திருநாடை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை நாம சுலபமாக அடைய பெறுவோம் என்பதற்காக தான். ஏன்னா தடைக்கற்கள் இது எல்லாமே, அந்த தடைக்கற்களை எல்லாமே நாம வந்து கண்டிப்பாக விளக்கணும்னா நம்ம ஆற்றக்கூடிய இந்த செயல்களினால் தான் அது எல்லாமே விலக ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம், மேலும் வந்து நாம் ஆற்றக்கூடிய உடல் தவம், வாக்குத்தவம், மனத்தவம், அன்னெசரியா காசிப்பிங்ஸ் பேசக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அதாவது நம்ம வந்து பிரஜல் போ, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல 3rd ஸ்லோகம் இல்லையா? 2nd ஸ்லோகம் 3rd ஸ்லோகம் எல்லாமே நம்ம வந்து எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது என்பதை எல்லாம் அழகாக விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் அது இல்லையா? அதனால பிரயாசம், நிறைய முயற்சிகள் தேவையில்லை. அடைய முடியாததுக்கெல்லாம் நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதாவது பௌதீகத்துல நாம் எதெல்லாம் அடையணும்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் அவ்வளவு தேவையற்றது. ஆக்சுவலி நமக்கு எது கிடைத்திருக்கின்றதோ அதை கொண்டு திருப்தி கொள்ளக்கூடிய மனசை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஜனசங்கா, பக்தரற்றவர்களுடைய அசோசியேஷன் வந்து அவர்களோட நம்ம அது எவ்வளவு அதிகமாக நம்ம வந்து நம்முடைய சீக்ரெட்ஸ் எல்லாமே கான்ஃபிடென்ஷியல் எல்லாமே நம்ம ஷேர் பண்றோமோ அதை அனைத்துமே நமக்கு வந்து அவங்களுடைய அசோசியேஷனை வந்து நமக்கு வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தும். அதனால பக்தியினுடைய பாதையிலிருந்து நம்ம விலகுவதற்கான மார்க்கத்தை தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? அதனாலதான் சைலண்டா இருந்து பக்தி பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம அடைய வேண்டும் இல்லையா? ஒருவன் நித்திய கடமையாக கொண்டிருக்கும் வழிபடுதல், தானம் செய்தல், வேள்வி செய்தல் போன்றவற்றின் பலன்களை எல்லாம் அவருக்கே அர்ப்பணித்து விட வேண்டும் என்று பகவத்கீதையில் பகவான் வந்து கூறுகிறார் இல்லையா? எத் கரோஷி எத் அச்னாஷி எத் ஜுஹோஷி ததாசியத் இல்லையா? அனைத்தையுமே அவருக்கு வந்து வழங்கிவிடும். இவ்வாறு புண்ணிய செயலின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பது என்பது உண்மையான பக்தி தொண்டின் அடையாளமாக இருப்பதோடு நிரந்தர மதிப்பும் உடையதாகும் இல்லையா? பெர்மனண்டா நமக்கு அது ஒரு வேல்யூ. தட் இஸ் த வேல்யூ திங் நம்ம வந்து பண்றதே. மாறாக அவற்றின் பலன்களை தானே அனுபவித்துக் கொண்டால், அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து அந்த செயலை செய்தால் அது தற்காலிகமான அனுபவிப்பே. அதனுடைய புண்ணியங்களும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். சொர்க்கத்துக்கு போறோம், அங்கே சோமபானம் அருந்த முடியும் இல்லையா? அங்கேயும் வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வருகின்றோம். டெம்பரவரி இதுதான் நம்ம மகிழ்ச்சி தான் நமக்கு கிடைக்குமே ஒழிய நித்தியமான ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்காது. மேலும் அது பகவானுக்குரிய களப்பற்ற தூய பக்தி தொண்டில் படிப்படியாக உயர்வதற்காக பார்வைக்கு புலனாக புண்ணிய வடிவமாக உருப்பெறுகின்றது. அதனால தற்காலிகமாக அனுபவிக்க முடியுமே. பகவானுக்கு செய்யப்படும் எத்தகைய செயலுமே அழிவற்ற நித்திய சொத்தாகின்றது. அதனால்தான் அவருக்கு நாம் அர்ப்பணித்து செயல்பட வேண்டும் எப்பவுமே. வந்து அதுதான் நம்முடைய பெர்மனன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. நாம் ஆற்றக்கூடிய பக்தி ஒன்றுதான் பர்மனன்ட் ப்ராப்பர்ட்டியே. அதனால நம்ம வந்து பகவானுக்கு களப்பற்ற பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்வதற்கு நமக்கு ஒரு மார்க்கம் என்பது கிடைக்கின்றது. சோ மேலும் வந்து படிப்படியாக அதுல வந்து ஒரே நாள நம்ம வந்து டாப்பா போக முடியாது இல்லையா? ஒரே நாள்ல வைகுண்டத்துக்கு போய் சேர முடியுமா? நம்மளால முடியவே முடியாது. ஸ்திரத்தன்மையை வளர்த்துக்கணும். நம்ம மனசு என்பது ரொம்பவுமே அவன்தான் மிகப்பெரிய எதிரியே நமக்கு இல்லையா? நண்பனும் அவன்தான், மிகப்பெரிய எதிரியும் அவன்தான். சோ நல்ல பாதையில் போகும்பொழுது அவன் நமக்கு நண்பன் ஆகின்றான். அதே வந்து டீவியேஷன் வந்தா அது அவனால் தான் நம்ம மிகப்பெரிய எதிரி. அவன் தான் நம்மளை வந்து அழிவான பாதைக்கு இட்டு செல்கின்றான் இல்லையா? அதனால வந்து பக்தி தொண்டில் படிப்படியாக உயர்வதற்கான பார்வைக்கு புலனாக புண்ணிய வடிவமாக உருப்பெறுகின்றது இல்லையா? சோ அதாவது நம்ம ஆற்றக்கூடிய இந்த காரியங்கள் அனைத்துமே அதாவது புண்ணியங்களாக வடிவமாக உருப்பெறுகின்றது, நற்காரியங்களாக இல்லையா? அது வந்து ரூபம் எடுக்கின்றது. அப்படின்னா ரூபம் எடுக்கின்றது என்றால் அதனுடைய குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்க்ரீஸ் ஆயிண்டே இருக்கும். அந்த புண்ணிய பலன்கள் என்பது இன்க்ரீஸ் ஆயிண்டே இருக்கும். ஒருத்தருக்கு வந்து யாராலும் காண முடியாத இது போன்ற புண்ணிய செயல்கள் ஒரு நாள் பகவானின் கருணையால் முழு நிறைவாக பக்தி தொண்டாக மாறும்.
ஸோ அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 25 kg பேக் இருக்கு ரைஸ் இல்லையா, அதை வந்து நம்ம 25 kg அரிசி நம்ம அதுல போட்டாதான் அந்த பேக் வந்து ஃபுல் ஆகும். அதே மாதிரிதான் நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்கள், புண்ணிய பலன்கள், அட்லீஸ்ட் அந்த புண்ணியம் எனக்கூடிய அந்த கூட்டம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லா நிறைவடையணும் இல்லையா. அது அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சாக்குப்பை இப்ப எல்லாமே வந்து பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாமே சாக்குப்பையில வச்சுக்கிற மாதிரிதான் நம்ம எல்லாருமே. ஸோ இந்த புண்ணியங்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணித்தாலும் நம்ம அக்கௌண்ட்ல பகவான் அதை வச்சுதான் வைப்பார். ஸோ எப்ப அந்த பக்குவமான நிறை விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மைக்கு வரைக்கும் நாம வந்து புண்ணியங்களை சேர்க்கின்றோமோ அப்ப அந்த பலன்களை வந்து பகவான் நமக்கு வந்து தூய பக்தி தொண்டாக வந்து மாற்றி அமைத்து கொடுத்து விடுவார். சோ நாம் எதை எதிர்பார்க்காமல் செய்யும் பொழுது நமக்கு எது நன்மையோ அது பகவான் கொடுத்துருவார். எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அத்திய பாக்கியத்தையும் அவருடைய கருணையால நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதனால்தான் தூய பக்தர் அல்லாதவர்கள் கூட இறைவனுக்கு செய்யும் புண்ணிய செயல்களும் இங்கு பாராட்டப்படுகின்றன. அட்லீஸ்ட் அதையாவது அவன் செய்தால் பிற்காலத்தில் அவன் வந்து எதையும் எதிர்பார்க்காமல் ஆற்றக்கூடிய அந்த புண்ணிய காரியங்களை அவன் பிராப்தம் பெறுவான். முதல்ல அவன் வந்து பலன் கருதி அவன் செய்தாலும் பிறகு அந்த காரியங்கள் அவன் பயிற்சி அடையும் பொழுது பக்குவத்தை அவன் அடைகின்றான். அவ்வாறு பக்குவம் அடையும் பொழுது மேலும் இந்த பக்தி காரியங்கள் எல்லாம் எவ்வாறு செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற அந்த உண்மையான ஞானத்தை அவன் வந்து அடைகின்றான். அப்போ அவன் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்துமே வந்து எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அவன் செயலாற்றக்கூடிய நிலைக்கு அவன் தள்ளப்படுகின்றான் இல்லையா. சோ அப்போ அதுல முழுமை அடையும் பொழுது பகவானுடைய கருணையும் அவன் பெறுகின்றான். சோ எவ்வளவு குவான்டிட்டி எப்ப அது நிறையெல்லாம் பகவானுக்கு தான் தெரியும், நமக்கு தெரியாது இல்லையா. நம்ம பக்தியில எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கோன்றது நம்மளால எவாலுவேஷன் பண்ணிக்க முடியாது. சிறு ஏதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனா நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பக்தி பாதையில முன்னேறி இருக்குன்றது எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா. அது எப்ப நிறையுமோ அந்த பையை அப்ப நமக்கு வந்து நல் மார்க்கம் என்பது நம்முடைய பக்தி கொள்ளக்கூடிய முறையிலுமே வந்து மேன்மை அடைவோம். சோ அந்த மேன்மையான பக்தியை நாம செலுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து நாம விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கம் இல்லையா. சோ நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரீம் கவிதாம்பா ஜெகதீஷ காமையே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் ஹைத்துக்கி துவயி இல்லையா. எப்ப நாம எதையுமே வேண்டாம் எதிர்பார்ப்புகள் அற்று நம்முடைய பக்தியை நாம செலுத்துகின்றோமோ சதா சர்வ காலமும் பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு ஆற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு இலக்கை கொண்டு நம்முடைய பக்தி முறையானது நமக்கு மேன்மை அடைகின்றதோ நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அதுலயும் அவர் வந்து நமக்கு பக்தி தொண்டு தான் கொடுக்கணும் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட பிறவியே அவர் கொடுக்கலன்னாலும் ஓகே, அப்படியே நமக்கு ஒரு பிறவி வாய்த்து விட்டாலும் அந்த பிறவிலும் நான் இதே மாதிரிதான் பக்தி கொள்ளணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை பெறணும்னு மட்டும்தான் நாம பகவான்கிட்ட வந்து கேட்டுக்கணும். அதை தவிர்த்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வேற எதுவுமே நம்ம கேட்கறதுக்கு கிடையாது. எஸ் 14வது ஸ்லோகம் கலாவதி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. சஸ்வத் ஸ்வரூப மகேஸ்வ நிபீத பேத மோகாய போத திஷான்ய நம பரஸ்மை விவஸ்தோப்ய ஸ்திதி லயோஷு நிமித்த லீலா ராசயா தே நமஹ இதம் சக்ருமேஸ்வராய. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்சத் ஸ்வரூப மக சைவ நிபீத பேத மோகாய போத திக்ஸ்னாய நமஹ பரஸ்மை விஸ்வோத்பவ ஸ்திதி லயோஷு நிமித்த லீலா ராசாய தே நம இதம் சக்ருமேஸ்வராய. சஸ்வத் நித்தியமாக, ஸ்வரூப உன்னத வடிவம், மகசா பெருமைகளினால், ஏவ உறுதியாக, நிபீத வேறுபடுத்தி காட்டல், பேத வேறுபாடு, மோகாய மாய கருத்திற்கு, போத சுய அறிவு, திஷனாய புத்தி, நமக வந்தனங்கள், பரஸ்மை உன்னதமானவருக்கு, விஸ்வ உத்பவ பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் படைப்பு, ஸ்திதி காத்தல், லயேசு அளித்தாலும் கூட, நிமித்தமாக, லீலா லீலைகளினால், ராசையா அனுபவிப்பதற்காக, தே உமக்கு நம வந்தனங்கள், இதம் இந்த, சக்ரும நான் செய்வது, ஈஸ்வராய பரம்பொருளுக்கு. மொழிபெயர்ப்பு: தமது அகச்சக்தியினால் தம்மை நித்தியமாக வேறுபடுத்தி காட்டுபவரும் எல்லாம் கடந்த பரம்பொருளாக விளங்குபவருக்கும் எனது வந்தனங்களை நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன்.
தன்னுணர்வு பெறுவதற்கான புத்தியின் மூலமே அவரது வேறுபாடில்லாத அருவத்தன்மையானது அறிந்து கொள்ளப்படுகிறது. இப்பிரபஞ்சத்தின் படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலும் ஆகிய செயல்களை தமது லீலைகளினால் அனுபவித்து மகிழ்பவருக்கு எனது வந்தனங்கள் உரித்தாகுக. பொருளுரை. தன்னுணர்வு பெற்ற புத்தியினால் அவரது அருவத்தன்மையானது அறிந்து கொள்ளப்படுவதாக இருந்த போதிலும் முழுமுதற் கடவுளானவர் தமது அகச்சக்தியின் மூலம் ஏனைய உயிர்களிடமிருந்து நித்திய வேறுபாடு உடையவராகவே விளங்குகிறார். அதனால் தான் பகவானின் பக்தர்கள் பகவானின் அருவத்தன்மைக்கு தமது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உரியதாக்குகின்றனர். ராச என்னும் வார்த்தை இங்கே முக்கியத்துவம் உடையதாகிறது. பிருந்தாவனத்தில் கோபியர்களுடன் சேர்ந்து பகவான் கிருஷ்ணரும் இந்த ராச நடனத்தினை ஆடி காட்டினார். முழுமுதற் கடவுளான கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவும் கூட தமது புறசக்தியுடன் ராச இன்பத்தில் ஈடுபடுகின்றார். அப்புறசக்தியின் மூலமே அவர் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதையும் படைக்கவும் காக்கவும் அழிக்கவும் செய்கிறார். பிரம்மதேவர் தமது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உண்மையில் எப்பொழுதும் கோபியருடன் ராச இன்பத்தினை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கே சமர்ப்பிக்கிறார். அவர் இவ்வாறு ராச இன்பத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதை கோபால தாபனி உபனிஷத்தம் பின்வரும் வார்த்தைகளினால் உறுதி செய்கிறது. பராத்தாந்தே சோ அபுத்தியத கோபவேசோ மே புருஷ புரஸ்தாத் அவிர்பபுவ. பகவானுக்கும் உயிர்களுக்கும் இடையேயுள்ள வேற்றுமையானது நிச்சயமாக எப்பொழுது உணரப்படுகிறது என்றால் பௌதீக தோற்றத்தினை படைப்பதற்கு அவர் பயன்படுத்தும் புறசக்தியிலிருந்து வேறான அவரது அகசக்தியினை புரிந்து கொள்வதற்கான போதுமான ஞானத்தினை பெரும்பொழுதேயாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகான விளக்க உரை. அதாவது பகவானை இப்ப நாம் எல்லாருமே இந்த பகிரங்க சக்தியில தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். எது வரைக்குமே நம்ம இந்த ஆத்ம ஞானத்தை பற்றியோ இந்த பகவத்கீதையில சொல்லி கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த உபதேசங்களை பற்றி புரிந்து கொள்ளாதிருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம இந்த பௌதிக ஆற்றலால் தான் ஆளப்படுகின்றோம். நம்முடைய உணர்தல் எல்லாமே பௌதிகத்தின் தரப்பிலிருந்து தான் எல்லாமே உணர்வதும் சரி, நாம செயல்படும் விதமும் அதே நிலையில் தான் இருந்திருக்கும். நாம கூட இந்த பகவத்கீதையை வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கறது புரிந்து கொள்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய செயல்களும் அப்படிதான் இருந்தது இல்லையா? எல்லாமே இந்த உலகாயுத செயல்கள்ல தான் நம்ம செயல்பட்டு கொண்டிருந்தோம். ஏன்னா நம்ம அஜ்ஞானத்தில் இருந்தோம் இல்லையா? எப்போ இந்த வேறுபாட்டை நம்ம காண முடிகின்றதோ அப்போ நம்மளால பகவானுடைய அந்த ராச நடத்தினத்தினுடைய இதையும் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? இங்கே கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுவை தான் தரிசனம் பெறுகின்றார். யாரு? பிரம்மதேவர். அவருக்கு தான் இங்கே நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கின்றார். சோ அந்த கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு எங்கிருந்து வந்தார்? அவரும் மூல காரணமே கிருஷ்ணர் தான் இல்லையா? அங்கிருந்து அவருடைய அந்த விரிவங்கங்கள்ல இருந்துதான் இங்க பார்க்கின்றோம். நாராயணர் விரிவங்கம், இரண்டாம் சங்கர்ஷ்ணிலிருந்து 3 புருஷ அவதாரங்கள். அதுல ஃபர்ஸ்ட் கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு அநேக அண்டங்களை படைக்கின்றார் இல்லையா? ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளயும் இன்னும் விரிவங்கங்களாக கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணுவாக உள்ளுக்குள்ள செல்கின்றார். சோ இங்கே அவர் புறசக்தியால நம்ம காணப்படக்கூடிய இந்த கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு இங்கே இந்த உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட நிலையில இருந்தாலும், ஆனால் இதனுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அந்தரங்க சக்தி யாருடையது என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன் கிருஷ்ணரது அப்படிங்கிறத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் இந்த விளக்க உரை. சோ அதை நாம் அந்த நிலையில் நாம் அதை உணர்வோம் என்றால் இந்த ராச நடனத்தினுடைய அதாவது அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வீகமான நிலையையும் பற்றி நம்மளால உணர முடியும். சோ எது வரைக்கும் நாம இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தரங்க சக்தியை மூலியமாக நாம பகவானுடைய செயல்களை நாம உணர ஆரம்பிக்கின்றோமோ அது வரைக்குமே நமக்கு அவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல எந்த விதமான பௌதீக கண்ணோட்டமே இருக்காது. ஆனால் எப்பொழுது நம்மளால் அதை உணர முடியலையோ வெறுமனே இந்த புறச்சக்தியை மட்டுமே நாம் உபயோகப்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய அதாவது உணர்தலை நாம மேற்கொண்டால் கண்டிப்பாக அது எல்லாமே நமக்கு பௌதீக கண்ணோட்டமாகத்தான் காணும். சோ நாத்திகவாதிகளுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரியான நிலையில தான் நாமளும் இருப்போம். இதுதான் நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ சஸ்வத் ஸ்வரூப
மகேஸ்வர நிபீத. இந்த ஸ்லோகம் வந்து பிரம்மர் வந்து பகவானுக்கு வந்து வந்தனங்கள் செய்வதுதான். சோ அவருடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கிறார். சோ அதான் அவர் வந்து இந்த இடத்துல பகிரங்க சக்தியினுடைய இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அவரிடம் பிரிந்து வந்த பகிரங்க சக்தியாலான இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் இருந்தாலும் அவரை நாம் உணர வேண்டியது அவருடைய அந்தரங்க சக்தியை கொண்டுதான் என்பதை வந்து அழகாக இந்த இடத்துல பிரம்மர் வந்து சொல்கின்றார். அதை நம்ம பிரபுபாதருடைய விளக்க உரையிலிருந்து இன்னும் டீட்டெயிலா நம்மளால சிம்பிளா புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மோகாய போத திசனாய நமக பரஸ்மை சர்வோத்பவ சித்தி லயேஷ நிமித்த லீலா ராசயாதே நம இஹதம் சக்ருமேதமேஸ்வராய. அதாவது சஸ்வத் நித்தியமாக பெர்மனண்டா, ஸ்வரூப உன்னத வடிவம். பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு, ரூபமற்ற நிலையிலும் இருக்கா, ரூபமும் உண்டு, இரண்டும் கொண்டவர். எனர்ஜி அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் இல்லையா. மகாசகா பெருமைகளனால் இல்லையா, அதாவது குளோரிபிகேஷன் பகவான். ஏவ உறுதியாக, அதாவது வைராகியத்தோட இல்லையா. நிபீதைய வேறுபடுத்தி காட்டல், வேத வேறுபாடு. மோகாய அதாவது புறத்திற்கும் அகத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு என்ன என்பதை நாம கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். பக்தியில் இருப்பவர்களால இதை வந்து நன்னா உணர முடியும். இப்ப நம்ம பகவத்கீதையை வாசிச்சுட்டே இருக்கோம். சத்துவகுணம் என்ன, ரஜோகுணம் என்ன, தாம்சிக் குணம் என்ன இல்லையா, அது அந்த குணத்திற்கேற்றவாறு வர்ணங்கள் என்ன, இப்படி எல்லாவற்றையுமே தர்மம் என்றால் என்ன, ஒருவருடைய விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்றால் என்ன, இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சு புரிஞ்சின்ற பிறகு நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க வந்து ஒவ்வொருவருமே எவ்வாறு செயல்படுகிறார்கள் என்பதை நம்மளால வந்து உணர முடியும். அவர்களுடைய நோக்கம் என்ன இல்லையா, அவர்களுடைய செயல்பாடுகளுடைய அதாவது விளைவுகள் எப்படி வரும், இப்படி எல்லாம் நம்மளால சுலபமாக வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். அது அவர்களுக்கு நம்ம சொல்லவில்லை என்றால் இது இப்படி ஆகும்ன்றது வந்து நமக்கு நம்முடைய பக்தியை நம்ம வளர்த்து கொண்டு செல்லும் பொழுது நம்மளால அது உணரக்கூடிய பக்குவத்தையும் பகவான் நமக்கு கொடுப்பார் இல்லையா. சோ ஒரு ஏற்பட்டு காணுதல். இந்த சிலது எல்லாமே நம்ம சில பேர் வந்து பக்தி தரப்புல இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா, மூடர்கள், பக்தி தொண்டு புரியாதவர்கள், பக்தியை பற்றி தெரிந்தும் அதுல வந்து அந்த பக்தி பாதையில வந்து ஈடுபடுறதுக்கான இந்த நிலை இல்லாதவர்கள், சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறது இல்லையா. 95% வந்து நரதாமா ஒன்லி நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லையா. சோம்பேறித்தனம், கீழான இயல்புகளால் ஈர்க்கப்பட்டு மேன்மையான இயல்புகளை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சியே செய்ய மாட்டோம். அத்தகைய மனிதர்கள் தான் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து இருக்கிறதே இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி நிலை சோம்பேறித்தனம் தான் பேசிக்கலியே நமக்கு வந்து எல்லாமே உட்கார்ந்த இடத்திலே நடந்து விட வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள், எழுந்து முயற்சி செய்யணும்ன்ற அந்த உந்துதல் என்பது கிடையாது. சோ நாம உடலையும் சரி மனதையும் சரி இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கோம் நம்ம. அதனால பின்னாடி வரக்கூடிய விளைவுகள் அனைத்தும் நமக்கு தான் தீமையாக முடியும். அதனால வேறுபாடு கண்டிப்பாக காண வேண்டும். எதற்கு? புறச்சக்திக்கும் அகச்சக்திக்கும் கண்டிப்பாக வேறுபாடு காண வேண்டும். பக்தியை வந்து நாம வந்து பெருக்கும் பொழுது அகச்சக்தியினுடைய மேன்மையை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். புறச்சக்தியினுடைய இயல்புகளையும் வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய இயல்புகளை புரிந்த பிறகு நாம புறச்சக்தியை எவ்வாறு நம்ம உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்பதை நம்ம உணர முடியும். சோ புறச்சக்தியில் நாம வந்து நம்முடைய செயல்களை நம்ம செய்தாலும் அதன் மீது பற்றற்ற தன்மையிலிருந்து நாம் மாற்றும் பொழுது நம்ம அந்த பலன்களோடு பந்தப்படுவது கிடையாது. அதே அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனை தான் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். திஷாயன புத்தி நம்ம வந்தனங்கள், இப்ப வந்து வந்தனங்களை தெரிவிக்கின்றார். பரஸ்மை உன்னதமானவருக்கு, அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு. விஸ்வ உத்பவக பிரபஞ்ச தோற்றத்தினுடைய படைப்பு. சிதி காத்தல், லயேஷு அழித்தலும் இல்லையா. சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம், இந்த மூன்றும் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல், இது மூன்றுமே. லயேஷு அப்படின்னா லயம் என்ற இது. சோ நிமித்தமாக காரணமாக, லீலா லீலைகளால், ரசாய அனுபவிப்பதற்கு, இதெல்லாம் பகவான் வந்து செயல்படுத்துகின்றார். as per his will only இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் படைக்கப்படுகின்றது, ரட்சிக்கப்படுகின்றது, அழிக்கவும் படுகின்றது இங்கே. சோ இந்த as per his will, ஆனா இதெல்லாமே காலத்திற்கேற்றவாறு நிறைவு. காலத்தினுடைய ரூபமும் பகவான் தான் என்பதை நாம he only rejoices. இங்கே நடக்கக்கூடிய நற்காரியங்கள் இல்லையா அனைத்திலுமே அவர்தான் முதன்மை, அதாவது சுப்ரீம் என்ஜாயரே. சோ ஒருவர் வந்து ஆற்றக்கூடிய தர்ம காரியங்கள் அனைத்திலுமே யார் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் சுகிக்கின்றார். அதனால அவர் he want to rejoice that இல்லையா. அதற்காக தான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றமே படைக்கப்படுகின்றது, அழிக்கப்படுகின்றது இல்லையா. சோ இங்க வரக்கூடிய இந்த நித்திய பத்தர்களாக அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உயிர்வாழிகள் ஞானதளத்தில் வந்து
முன்னேற்றம் அடைந்து பக்தியின் பால் வந்து கொண்டு எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருநாட்டை அடைவதற்காகத்தான் இந்த டெம்பரரி லொகேஷனுக்கு பகவான் நம்மளை அனுப்புறார். ஆனா நாம இங்க வந்துட்டு இந்த உலகாயுத விஷயங்களிலே வந்து லயித்து கொண்டு நாம வந்து பக்தியின் தரப்பில் செல்லாத வரைக்குமே மீண்டும் மீண்டும் நாம பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய தன்மை தான் நாம பெறுகின்றோம். சோ இந்த மேலும் ரசாய இந்த ராச டான்ஸ் அதனுடைய இதுவும் ரெஜாய்ஸ், அதுவும் ஸ்பிரிச்சுவல். அது ஸோ அந்த அகக்கண்ணினால் நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கே வந்து எந்த விதமான, அதாவது அங்கே தூய பக்தி மட்டுமே நம்மளால காண முடியுமே ஒழிய வேற எதையும் காண முடியாது. ஸோ உமக்கு நான் நம வந்தனங்கள் இதம் இந்த சக்ரும நான் செய்வது ஈஸ்வராய பரம்பொருளுக்கு, எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு வந்து யாரு பிரம்மர் வந்து அந்த கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணுவுக்கு வந்து வந்தனங்களை வந்து தெரிவிக்கின்றார். சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பு. சோ நாம் தமது அகச்சக்தியினால் தம்மை நித்தியமாக வேறுபடுத்தி காட்டுபவரும் இல்லையா, அகச்சக்தினால்தான் இந்த இன்டர்னல் பொட்டன்சில தான் நம்மளால, ஏன்னா அதுதான் தெய்வீகமான ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி, அதுலதான் நம்மளால வந்து அவரை பற்றியான ஞானத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா. புறச்சக்தினால நம்ம வந்து பகவானுடைய செயல்களை வந்து நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. எதுவரைக்கும் நாம புறச்சக்தியில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றோமோ அப்போ உண்மையான உன்னதமான தன்மையா பகவானுடைய உன்னதமான தன்மையை நம்மளால உணர முடியாது. எல்லாம் கடந்து பரம்பொருளாக விளங்குபவருக்கும் எமது வந்தனங்களை நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன்ட்டார் யாரு பிரம்மதேவர். தன்னுணர்வை பெறுவதற்கான புத்தியின் மூலமே அவரது வேறுபாடு இல்லாத அருவத்தன்மையானது அறிந்து கொள்ளப்படுகின்றது. நன் அந்த டிஃபரன்ஸ், அதாவது சிந்த பேத அபேத தத்துவம் இல்லையா. நம்மளும் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டி தான், பகவானும் வந்து பரமாத்மா, நாம ஜீவாத்மா, ரெண்டுமே நித்தியமானது. இதை வந்து நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். இதில் ஒன்றுபட்டு இருக்கக்கூடிய நாம் அதாவது அவருடைய வைபவங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண என்னைக்குமே நாம் பகவானோட சமமாக முடியாது. அவர் எல்லையற்ற ஆற்றலை படைத்தவர் இல்லையா அருவத்தன்மையில், அதை நாம வந்து கண்டிப்பாக உணர வேண்டும். இப்பிரபஞ்சத்தின் படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலும் ஆகிய செயல்களை தமது லீலைகளால் அனுபவித்து இல்லையா, சோ படைக்கிறதும் சரி காக்கிறதும் சரி மற்றும் அழிக்கிறதும் சரி பகவானுடைய லீலைகள் தன்னுடைய செயல்கள் மூலமாக அனுபவிக்கின்றார். இஸ் த என்ஜாயர், மகிழ்விப்பவர். நமக்கும் வந்து நற்காரியங்களால் ஏற்படக்கூடியது எல்லாமே நமக்கும் செகண்டரி என்ஜாயர் நாம இல்லையா. எனது வந்தனங்கள் உரித்தாகுக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பாதங்களுக்கு வந்தனங்களை தெரிவிக்கின்றார் யாரு பிரம்மதேவர். சோ தன்னுணர்வு பெற்ற புத்தியினால் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படின்னா ஆத்ம ஞானத்தை பெற்றவரால் அவரது பகவானுடைய அருவத்தன்மையானது அறிந்து கொள்ளப்படுவதற்கு இருந்த போதிலும் இல்லையா, அதை பற்றி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த மார்க்கம் அவர்கள் பெற்றிருந்தாலும் முழுமுதற் கடவுளானவர் தமது அகச்சக்தியின் மூலமாக ஏனைய உயிர்களிடமிருந்து நித்திய வேறுபாடுடையவராக விளங்குகிறார் இல்லையா. எப்பொழுதுமே பகவானுக்கும் நமக்கும் வேறுபாடு உண்டு. எல்லையற்ற வைபவங்களை கொண்டவர் பகவான், அனைத்தையுமே படைத்தவர் அவர்தான். மேலும் இந்த புறச்சக்தியில எல்லாமே அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்ததுதான். ஆனால் இந்த புறச்சக்திக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அவர், இதுல ஒரு பாகம் கிடையாது. இஸ் நாட் த பார்ட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவை எல்லாவற்றையுமே படைத்த அவர் இதுல ஒரு பாகம் அல்ல, இவை அனைத்தும் அவருக்குள் அடக்கம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது எதனால் உணர முடியும்? அந்தரங்க சக்தியால் மட்டும்தான் உணர முடியும். தெய்வீகமான இயல்புகளால் மட்டும்தான் ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதனால்தான் பகவானின் பக்தர்கள் பகவானின் அருவத்தன்மைக்கு தமது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உரித்தாக்குகின்றனர் இல்லையா. எல்லையற்ற ஆற்றலை படைத்தவர் இல்லையா. பக்தர்களும் வந்து பகவானுடைய அந்த அருவத்தன்மைக்கு வந்து வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறார்கள். ராசை என்னும் வார்த்தை இங்கே முக்கியத்துவம் அடைகின்றது. ராசா அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா. பிருந்தாவனத்தில் கோபியர்களுடன் சேர்ந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த ராச நடனத்தை ஆடி காட்டினார். அதாவது ஒவ்வொரு கோபியரோடையுமே தன்னுடைய விரிவங்களால வந்து ஒரே இடத்தில் அவரால் வந்து செயல்படுத்த முடிந்தது. அது எவ்வாறு சாத்தியமாகின்றது? அவருடைய அந்தரங்க சக்தியினால் தான் என்பதை நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளான கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணுவும் வந்து அவரிலிருந்து இஸ் இன்டைரக்ட் இல்லையா. புறச்சக்தியினுடைய மூலமாக இப்பிரபஞ்சம் முழுவதையும் படைக்கவும் அதாவது ரட்சிக்கவும் மற்றும் அழிக்கவும் செய்கின்றார். பகவான் ராச டான்ஸும் ஆடுறார் மற்றும் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகளை ரட்சிக்கவும் செய்கின்றார். எல்லா இடங்களிலுமே அவர் சைமல்டேனியஸ்லி அதாவது ஒரே நேரத்தில் வந்து அநேக செயல்களில் வந்து ஈடுபடக்கூடிய தன்மை ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் ஒன்று என்றால் அது எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு மட்டும்தான். நம்மளால ஒரே இடத்துல ஒரு காரியத்தை தான் செய்ய முடியும். நீங்க எல்லாம் இப்ப வந்து சவனம் உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த ஒரு காரியத்தை தான் செய்ய முடியும்.
ஸோ பேரலா வந்து இன்னொரு காரியத்தை செய்யும்போது ஸ்ரவணத்துல வந்து முழுமையாக நம்மளால ஈடுபடவே முடியாது. ஒரு 50% 60% தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். இன்னொரு செயலை செய்து கொண்டு நம்ம இந்த செயலில் முழுமையாக ஈடுபடவே முடியாது. மேலும் பகவான் எவ்வாறு அதையெல்லாம் செயல்படுத்துகின்றார்? அவருடைய அநேக விரிவங்கங்கள் மூலியமாக செயல்படுகின்றார். சிலதெல்லாம் டைரக்ட், சிலதெல்லாம் இன்டைரக்ட் இல்லையா? ஸோ அதையும் இங்க எல்லாமே இந்த பௌதிக உலகத்துல ஏற்படுவது எல்லாமே இன்டைரக்ட் தான், அவதாரங்கள் தான். ஸோ அதே வந்து ஆன்மீக உலகத்துல வந்து எல்லாமே விலாச விரிவாக்கம், டைரக்ட் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். இவ்வாறு அவர் ராசா இன்பத்தில் ஈடுபட்டிருப்பது போல கோபால தபானி உபனிஷத்துல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குனாக்கா, உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. பிரார்த்தாந்தே சே அபியுத்தய கோபவேஷாமே புருஷா புரஸ்தாத் ஆவிர் வபுவ. அதாவது பகவானுக்கும் உயிரினங்களுக்கும் இடையே உள்ள வேற்றுமையானது, நமக்கும் அவருக்கு வேற்றுமை உண்டு. அவர் விபு ஆத்மா, நாம அணு ஆத்மா இல்லையா? சோ நம்ம சிறிதே, அதாவது நம்ம 10,000ல் ஒரு பகுதி தலைமுடியினுடைய நுனிபாகம், அதுதான் நம்முடைய ஆத்மாவுடைய அளவே இல்லையா? சோ அந்த இதுல அளவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அவரோட என்னைக்குமே கம்பேரே பண்ண முடியாது. வேற்றுமையான நிச்சயமாக எப்பொழுதும் உணரப்படுகிறது என்றால் பௌதிக தோற்றத்தினை படைப்பதற்கு அவர் பயன்படுத்தப்படும், அவர் இந்த புறச்சக்தியை உபயோகப்படுத்தி இந்த பௌதிக தோற்றத்தை மெட்டீரியல் என வேர்ல்ட வந்து படைக்கின்றார் இல்லையா? புறச்சக்தியிலிருந்து வேறான அவர் படைக்கக்கூடிய அந்த செயல் எதனால? அவருடைய அதாவது அந்தரங்க சக்தியால. இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். கால் பகுதி அந்தரங்க சக்தி இந்த பௌதிக உலகத்தில் அதாவது அவர் கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்துகிறார் இல்லையா? அதாவது ஹலாதினி, சம்வித், சாந்தினி, இந்த 3 இதுமே வந்து அதன் மூலயமாக அதை உபயோகப்படுத்துகிறார் என்பதை நாம முன்னாடியும் படிச்சிருக்கோம். அகச்சக்தியினை புரிந்து கொள்வதற்காக போதுமான ஞானத்தை பெறும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளால அதை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். இல்லை என்றால் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் எவ்வாறு இயங்குகின்றது, எவ்வாறு ரட்சிக்கப்படுகின்றது, இதெல்லாம் நம்மளால கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ளவே முடியாது இல்லையா? நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துகின்றேன். ஸோ வாஞ்ச கல்பத ஆருபியஷ கிருப சிந்துபியே வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம